नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे पड़े सावित्री अमावास्या अर्थात किछि जगार एक बट सावित्री बोली पूजा करा जाए। एही दिन नारी माने निज पतिंकर दीर्घायु कामना पाई व्रत रखी थांती। एही दिन माँ सावित्री सत्यवान को जमक मुखरू फेराई आनिथिले। सही कालरू एही दिन को सावित्री अमावास्या रूप में पालन करा जाउछि। एही दिनर प्राधान्य होउछि विवाहित नारी माने एही व्रत निष्ठार सहित करंती, विधिपूर्वक करंती, तांको स्वामींकर आयुष दीर्घायु होइथाय। भगवान तांको दीर्घायु करने सहित सकल मनोवांछा पूर्ण करती, समाजर सुप्रतिष्ठ व्यक्ति भाव में प्रतिष्ठा करिथांती। भगवान माँ पार्वती दयारु सबु महिला माने शंखा सिंदूर धारण करिसंती। किंतु दर्शक बंधु आपण मान हुए तो जानिथिबे नथिबे आपणकर भूल किछि जीवन को बर्बाद करिथाय। किछि पुरातन कामलरू बापघरू माने भार आनी सावित्री अमावास्या कथा चली आसी। किंतु बाप घरू भार आनिबा भूल नुह, किंतु एपरी किछि भूल लगातु नाही। एमिति पांचटी जिनिस कहिबी जहा आपणकर आगरू जानि नथिबे। दर्शक बंधु जदि आपण एई भूल करूचंती, निज झियो को मध्य सावित्री भार रे एमिति दउछंती, आगरू ए भिडियोटी को जानि नियंतु। सबु विवाहित नारी मानकु मोर अनुरोध जे एही पांचटी जिनिस अनिर्वाज्य अटे, ताहाको अति ध्यानर सहित शुणंतु। वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु, जहा द्वारा जानि परिबो जे काहेकि बाप घरू ए जिनिस आनी सावित्री व्रतरे पूजा करिबा मना करा जाए। प्रत्येक विवाहित महिला माने एहा जानिबा दरकार निहाती अटे। तेणु आपण मानकु मो अनुरोध ए भिडियोटी को लाइक करंतु, को बहुत मात्रा रे विवाहित महिला मानकु शेयर करंतु, निज सांग साथी मध्य शेयर करंतु। हुए तो एही कथाटी आगुरु केही जानि नथिबे। आपण मानकु मोर अनुरोध जे आपण यदि मो चैनल टी को न्यू आसीथिबे मोर चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। दर्शक बंधु बहुत पुरातन कालरू बाप घरू भार आनी पूजा करा जाए। आंब, कदली, नड़िया एमिति बहुत जिनिस मुग बाप घरू आसी थाए। ताहा सहित गोटे विवाहित महिला पाई बाप घरू आसी थाए साड़ी, शंखा, सिंदूर, अलता एवं विवाहित नारिक माने जहा जहा दरकार सबू आसी थाए। तेबे दर्शक बंधु काईकि बाप घरू भार आनिया भूल अटे ताहा चलंतु जानि नेबा। केउ जिनिस आमे बाप घरू आनिबा नाही, जदि आनिबा किपरि आनिबा, किपरि पूजारे प्रयोग करिबा एवं भिडियोटी को बुझिया पाई चेष्टा करंतु। प्रथमे जे समस्त दुनिया मुक्ति संबानी नुहंती, समस्त भी कुटीपति नुहंती। कहिबा तत्व जे एहा अटे मु गुटे झियो, आपण माने मध्य आपणको बाप मार गोटे गोटे झियो ही पारंती किंबा पुओ जानि नांती केउ माने देखुचंती ए भिडियोटी को। आमे समस्ते बाप मांकर संतान अटे। आमर प्रथम कर्तव्य आम बापांकर जेतिकी कर्तव्य, बापा जेतिकी कमाई पारिबो ताकू देखी आमे सावित्री भार आनिबा। आमे सावित्री भार रे बाठारू 5000 टंका नहीं आसीबा। किंतु आम बापा गोटे छुटिया मूल काम करुथिबे। मने कर हुए तो आम बापा केउठारू धार करी आमको सावित्री भार देउथिबे। आम परिवार, आम बापघर परिवार केते दुख कष्ट रे चलुथिबे। जेतेबेले गोटे बहुत सदस्य को नहीं बापा खाइबा पीवा सबु किछि चलै थांती, सेथिरु 5000 टंका बाहर करिया सावित्री भार दवा पई बाध्य होई थांती। झियो को दोई थांती, केवल झियो को नुहे निज भौणी मानु मध्य दोई थांती। दर्शक बंधु थरे चिंता करंतु केते कष्ट रे आम बापा तांको परिवार रे पेट काटी, अर्थात सबु सदस्यर पेटरू किछि काटी, किछि खाइबारू किछि काटी आमको 5000 टंका दियंती, अबा जहाँ भी दियंती। चिंता करंतु, कथा को बुझीबा को चेष्टा करंतु। आम बापा आमको सेमिति दियंती ना, समस्तिंकर सेही भाव न थाए।
ସବୁ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି? ବାପାଙ୍କର ହୃଦୟ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ବାସ୍ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅୟୁଷ ଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ବଜ୍ର ହୋଇଥାଉ। ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ମୋହର ମତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ବାପାଟି ଯଦି ବାକି କରି ଯଦି ଝିଅକୁ ଭାର ଦେବ, ବାପା ଯଦି ମୂଲ ନାଗି ଦୁଃଖ କରି ପେଟ କାଟି ଯଦି ଝିଅକୁ ମାନେ ଦେବ, ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର, ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି, ସବୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେତିକିରେ ନିଜ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖିବା। ଭଗବାନ ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, 100 ଟଙ୍କା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆମେ 100 ଟଙ୍କାରେ ପୂଜା କରିଦେବା। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବାକି କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ପ୍ରେସର ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି, ବାପାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଭାର ଆଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କରିବାର ଅଛି ତ ଖୁସିରେ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା 100 ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ବାପ ଘରୁ ଭାର ଆଣିବା କେତେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ତ ଗୋଟିଏ କଥା। ପୂଜା ଓ ଭକ୍ତି, ଏହିସବୁ ଭକ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଟଙ୍କା ଆଣି ନିଜ ଭାର ନିଜେ ସଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ବାପାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଯଦି ସଜାଗ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ସଜାଗ ହେବେ, ତେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନା ତା ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ କରିବନି, କେବେ କାହା ବାପା ଦୁଃଖ କରିବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ବାପା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସମାଜ ଉପରେ ରହିବ। କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ବାପଘରୁ ଆଣି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଜାଣିବା। ସିନ୍ଦୁର, ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ନ ଆଣି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପଇସାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ପ୍ରଥମ ହକ୍ ହେଉଛି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ଥାଏ। ଯଦି ଖୁସିରେ 2 ଟଙ୍କାର ହେଉ 5 ଟଙ୍କାର ସିନ୍ଦୁର ହେଉ ଯଦି ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବେ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ପୂଜା କରିବେ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ସାବିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେଇ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗ କେତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବ, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏତେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ମିଳିବ, ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏ ଥିଲେ ତ ସିନ୍ଦୁର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ି, ବିବାହିତ ନାରୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ବାପଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହାକୁ ନିଜ ପୂଜାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ, ମାଆକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ଏତିକି ହିଁ ହିସାବ ଅଛି, ତେଣୁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବ। ହୁଏତ ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ସିଏ ବି କରିପାରନ୍ତି। କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ତ କାହା ଭାଗ୍ୟରୁ ବି ନଥିବ। ଏହା କେବଳ ଉପରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଶାଢ଼ୀ। ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା ଅଟେ ଶାଢ଼ୀ। ଗୋଟିଏ ବାପା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ସମ୍ବଳ ନଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଣିଦେବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବେ, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ, ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ଚଳିବ। ମାଙ୍କର ଔଷଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, କିପରି କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଥର ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ନିଜ ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପରି ମା ପାର୍ବତୀ ଏତେ ଯେ ଧନ ଦେବେ, କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବେ, ଏତେ ସଜା କରିଦେବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବେ, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ
ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି କିପରି ଦେଇଥିବେ ବାପା, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିବେ। ଯେଉଁ ବାପାମାନେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହାକୁ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର କୌଣସି ନାହିଁ ଅଭାବ, ସେମାନେ ସେଇ ପଇସାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର କିଣନ୍ତୁ। ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବାପା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦେହରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସ୍ୱାମୀ ପଇସାରେ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାପ ଘରୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ ଏପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତିର 4ଟି ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହା ଅଟେ, ବାପ ଘରୁ ସେଇଦିନ ତେଲ ସାମାନ ଜମା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତେଲ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ସୁହାଗିନୀର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, ତ ସବୁ ସଜାଇକି ଦିଅନ୍ତି। ତେଲ ଆଣିବା ଜମା ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାପ ଘରୁ ଆଣି କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାପ ମା କିପରି ଦେଇଥିବେ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଦେଇଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ। ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଫା ଥିବ, ଯଦି ମନର ସଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଲ ଥିବ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁଠାରୁ ଏହି ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛିଡ଼ା କରାଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା ଅଛି। ହୁଏତ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନ ହୋଇପାରେ, ହେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନ ହେଇପାରେ, ହେବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା। ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ଅଟେ, ନିଜ ବାପ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେତିକି ସମଳ ସେତିକି ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଯେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନା କାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ବାପାର ମନକୁ ବଡ଼ କରିଦେବ। ଯଦି ଝିଅ ଥରେ କହିବ, ବାପା ତମେ ଯେତିକି ଦେଉଛ ମୋର ସେତିକି ଖୁସି, 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ ନା, ମୋର ସେତିକିରେ ଖୁସି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ଦିନ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଣିଷ ଭାବରେ ଏହି ସମାଜରେ ନାମ ପାଇବେ। ମୁଁ ଦିନେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ରହିବି। ଯେତିକି ତମର ସମ୍ବଳ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବ। ଆପଣ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଝିଅ, ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।